پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کاروباری روابط، سرمایہ کاری اور مشترکہ خوشحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب بولے تجارت اور معیشت میں تعاون سب کے مفاد میں ہے۔ ڈیجیٹل دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں، آج کا دور ڈیٹا اور تکنیکی انضمام سے وابستہ ہے۔ خوشحالی اور ترقی سے امن کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے گی۔ قطر قابل اعتماد شراکت دار قرار۔ وزیر اعظم سے قطر کے وزیر تجارت اور صنعت کی ملاقات ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف کا تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے بااثر کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاک قطر دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ قطر کی کمپنیاں پاکستان کے سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائیں گی۔ قطر کے وزیر تجارت کا اقتصادی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت اور سرمایہ کاری منصوبوں میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ قطری وزیر مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ وزیر مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان میں ہیں۔ چین نے روس سے تیل کی خریداری روک دی۔ ماسکو کی دو بڑی کمپنیوں پر پابندی کے بعد چینی کمپنیوں نے خریداری معطل کی۔ بھارت کی ریفائنریز بھی روسی تیل کی درآمدات میں کمی پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ بھارت اور چین روسی تیل کے بڑے خریدار ہیں۔ امریکی صدر آئندہ ہفتے جنوبی کوریا میں چینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر کا کینیڈا سے تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ فیصلہ کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کی حکومت کے اشتہار کے بعد کیا گیا۔ اشتہار میں رونالڈ ریگن کے 1987 کی تقریر کا آڈیو حصہ شامل کیا گیا تھا۔ ریگن نے غیر ملکی اشیاء پر محصولات کی مخالفت کی تھی۔ تقریر کو غلط انداز میں پیش اور اجازت کے بغیر استعمال کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کی منظوری۔ ٹی ایل پی جیسے انتہا پسند گروپ کو جماعت نہیں کہنا چاہیے، یہ جماعت نہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پہلے سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگی، وہ بعد میں کسی اور نام سے آ گئیں۔ یہ مذہبی جماعت ہے نہ سیاسی، یہ ایک پروجیکٹ کی طرح سلوک کرتی ہے۔ اس پریشر گروپ کا ایک ریکارڈ ہے جس نے ریاست کو ڈکٹیٹ کیا۔ ان کے مدارس اور مساجد کو اہل سنت والجماعت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور مصر میں تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ مصر میں گفتگو۔ وزیر دفاع اور مصری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو۔ مصری وزارت دفاع پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرمجوشی سے استقبال۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے گمنام سپاہیوں کی یادگار صدر محمد انور السادات کے مزار پر پھول چڑھائے۔ جامعہ ازہر کے امام اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو۔ امام اعظم نے مسلم امہ کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی، انتہا پسند نظریات کے خاتمے پر زور دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کا مقصد عسکری تعاون اور دفاعی شراکت کو فروغ دینا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ خطے کے صورتحال سمیت عالمی منظر نامے پر بھی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے رکھنے پر اتفاق۔
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। हमारा रिश्ता मोहब्बत नहीं, मजबूरी का है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर फैसल करीम कुंजी बोले, केपी हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जरगा बनाए। मरीम नवाज नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खराज की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत को बताया गया कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर नामजद थे। 26 नवंबर एहतजाज केस। ATC रावलपिंडी का अली मकान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। मुलजिमा अदालत से जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के बावजूद पेश ना हुई। अदालत ने जामिन की प्रॉपर्टी तर्क करने का हुक्म दे दिया। अली मकान का मुचलका जब्त कर लिया गया। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर जगह मौजूद होती है, अदालत पेश नहीं होती, हाजिरी को सूरत यकीनी बनाई जाएगी। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। अलीमा खान पर रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में मुकदमा दर्ज है। 5 अक्टूबर को PTI एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का केस। ATC लाहौर ने अलीमा खान और शेरशाह की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने जमानत पर मज़ीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उस्मा खान की एक रोज़ा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा, आइंदा 3 साल तक सनतों और ज़राई शोबे को रियायती निर्खों पर बिजली फ्राहम की जाएगी। सनती और ज़राई शोबे को अज़ाफ़ी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फ्राहम की जाएगी। सनतों और ज़राअत को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर अज़ाफ़ी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके अज़ाफ़ी यूनिट्स फ्राहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फ्राहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन और या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट अज़ाफ़ी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सनत और ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म से सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। वफाकी हुकूमत ने जुलाई से सितंबर 515 अरब रुपए का कर्ज लिया। दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की निस्बत पहली तिमाही में 41% ज्यादा कर्ज लिया गया। जुलाई में 198, अगस्त में 192, सितंबर में 124 अरब रुपए कर्ज लिया गया। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 363 अरब रुपए कर्ज लिया गया था। रवा माली साल मजमूई तौर पर 5777 अरब रुपए कर्ज लेने का तखमीना। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के तहत 6 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज हासिल किया जाएगा। सितंबर के दौरान 43 करोड़ 66 लाख डॉलर बैरूनी कर्ज हासिल किया गया। सितंबर में 26 करोड़ डॉलर बाहमियों कसीरुल जहती मुआहदों के तहत कर्ज लिया गया। पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 तक पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली में फजा जहर आलूद AQI 199 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फजा लाहौर से भी आलूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 को छू गया। गुजरांवाला में AQI 161 और मुल्तान में 180 रिकॉर्ड। आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज्यादा खतरे की जद में होंगे। एडवाइजरी जारी। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत।